पाथी तोरै मलनी पाथी पाथी जियो। जिस पाहन को पाथी तोरै सो पाहन निर्जियो। भूली मलनी है एओ सतगुर जागता है देव। भूली मलनी है एओ सतगुर जागता है देव। रहाओ ब्रह्मपाती बिशन डारी फूल शंकर देव। तीन देव पर तख तोरै करें किसकी सेव। पाखान गढ़ कै मूरत कीनी देख छाती पाऊं। जे ए मूरत साची है तो गढ़न हारे खाओ। पात पहत अर लापसी कर करा का सार। भोगन हारे भोगिया तिस मूरत के मुख शार। मालन भुली जग भुलहना हम भुलाने नाहे। कह कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी कोशिश करिए जिमें कि आपां पिछले कुछ दिनों तो इस विचार नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विचों समझण की कोशिश कर रहे हाँ कि परमात्मा की पूजा किवें हो सकती है। परमात्मा नूं सुच्चे करन दे साधन जिहड़े दुनिया के लोगों ने अपनाए हैं वो किन्ने क ठीक हैं ते किन्ने क गुरु साहिब जी की बाणी के अकॉर्डिंग वो गलत हैं। ये सारियां गल्लां लाहेबंदियां तां होणगियां जे आपां बाणी की समझ लैके हौली हौली अपनी सुरत नूं उच्चियां चुक के जिहड़े कर्मकांड साडियां सुरतां विच लंबे समय तो अज्ञानता वस पुजारी ने पैदा कर दिते हैं उन्हां नूं दूर करिए। गुरु साहब जी की दसी विचार मुताबक सही अर्थां विच पूजा करन दा यतन आपां सारे जिहड़े आ वो करिए। हुंदा यह है भी असीं बहुतियां अपनियां गल्लां नूं गुरु साहब जी की मर्जी नाल जोड़ दिंदे आ। गल साडी अपनी हुंदी है ते असीं उस अपनी गल नूं सही साबित करन लई गुरु साहब जी का नाम लै लैंदे आ तां कि साडी गल वड्डी हो जाए, साडी गल दी जिहड़ी है वो वैल्यू बन जाए। जिवें अक्सर बंदे इदां करदे आ ते लंबे समय तो हौली हौली बहुते ब्राह्मणिज़म के कर्म कांड साडे नाल जुड़दियां वो इंज लगन लग पिया भी जिवें वो साडे कर्म कांड होण, जिवें साडियां गल्लां होण, पर वो साडियां नहीं। सियाणिਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ है भी जे झूठ नूं सैकड़े वार बोलदे हो तो वो सच लगन लग पैंदा ते जे सच कई बार बोलिया जाए तो वो अर्थ कोई ना लगन तो वो भी गल झूठी साबित होण लग पैंदी। इस करके यही शायद लगता भी गल तो झूठी सी पर उन्होंने क्या बार बार गया। दूजा कहण वास्ते बंदे असीं वो मन लै जिन्हां नूं असीं अपने धर्म आगू मनदे सी, धार्मिक आगू मनदे सी ते उन्हां ने सारियां गल्लां ते आपां पिछले दिनां तो इस ते चर्चा कर रहे हैं। कोशिश की है आपां भी शब्द विच रह के शब्द विचली विचार नूं जाणीए। कई बार की होंदा भी शब्द विचली विचार जिहड़ी है वो पासे रह जाती है तो साडियां जिहड़ियां गल्लां आ वो अगे आ जांदियां आ। सो उस लड़ी विच शब्द अज आपां बाबा कबीर जी का जिहड़ा कि आपां सारियां ने रल मिल के पढ़िया आ ये पावन शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी के अंदर दर्ज है। आप सूझवान श्रोतिया ने जे इस पावन शब्द का पाठ करना होवे इहदे अर्थ आप समझने जानने होण तां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन अंक 479 उपर ये पावन शब्द भी दर्ज है और तुसीं उत्थे जाके इहदे जिहड़े शब्द वेख सकदे हो, इहदे अर्थ वेख सकदे हो। आपां एक गल जिहड़ी है वो ध्यान नाल समझ लईए भी बाणी दी विचार साडे वास्ते अहम है। सो
ਰਹਾਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਰਹਾਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਾਲਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤੇ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਖੰਡ ਤੇ ਚੋਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤ ਆ ਉਹ ਮੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਖਿਆਲ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੀ ਫਿਰ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਵਿਲੋਵਸ ਪਾਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਥਾਇਆ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਬੇਸਮਝੀ ਹੋਣੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਣੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਆ। ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋਂ ਸੜ ਜਾਏ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੌਤ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੜੀ ਉਹਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਦਬੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸ ਜਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸ ਜਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਚੰਦ ਘੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਓ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਦਬੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਣੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ। ਪਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਚੜਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸੀ ਫੁੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਸੋ ਜਾਗੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਸਮਝੀਏ, ਸਹੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪੂਜਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਗ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦੇਵਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਪੌੜੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ
ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਪਾਤੀ, ਵਿਸ਼ਨਡਾਰੀ, ਫੂਲ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਾਵ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਆ ਰੱਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਦਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋੜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਈ ਤੂੰ। ਕਰੇ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਵ, ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਵ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਉ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਵੀ ਘੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਰੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਕੀ ਸੇਵ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਖਾਨ ਗੜ ਕੇ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਉ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਤਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਵੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੂਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗਨ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ, ਇਸ ਭੋਗਨ ਭਾਤ ਪਹਤਰ ਲਾਪਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਭਾਤ ਪਹਤਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ, ਭੋਗਨ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖ ਸ਼ਾਰ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਸਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਛਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਛਕਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗਨ ਹਾਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਤੀ ਸਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੜਾ ਜਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਿੱਖੋ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਚੱਲੀ ਆਉਣ ਦੋ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਧਾਗਾ, ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਦਣ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੋੜਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਚਲਾ ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਰਾਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੂ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਆ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਉੱਚਾ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।